بچوں کی بقرعید، اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اور ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ بچوں کی بقرعید۔ بقرعید تو بچوں کی بھی ہوتی ہے، بڑوں کی بھی ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے، تو بڑوں کی بقرعید، بچوں کی بقرعید، آپ کی، میری، سب کی۔ بھئی جب بقرعید سب کی ہوتی ہے تو بچوں کی بقرعید کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سلسلہ بچوں کا ہے۔ جی ہاں، اسپیشلی یہ سلسلہ بچوں کا ہے، اسپیشلی بچوں کی تربیت کے لیے سلسلہ ہے، یہ پروگرام ہے۔ اور اس پروگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے بھی بچے موجود ہیں، اور اس میں جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں زیادہ تر وہ ایکٹیویٹی بھی بچے ہی کر رہے ہیں، تو اسی لیے پروگرام کا نام ہے بچوں کی بقرعید۔ اپنے پروگرام کے آغاز میں شامل کریں گے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم نماز کے بعد حمد و ثنا پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یہ حمد و ثنا ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور درود شریف بھی ہو گیا اس میں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھی ہو گیا۔ تو یہ پڑھنے کے بعد جب بندہ دعا مانگے گا تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اب شامل کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، جس میں سنیں گے تلاوت قرآن کریم۔ سیگمنٹ کا نام ہے قراءت۔ اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ انس بھائی ہمیں تلاوت قرآن کریم سنا رہے تھے، اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کی خوب برکتیں عطا فرمائے، تشریف رکھیے۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس میں سنیں گے کلام۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے
رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقی کی لاج رکھ لینا تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ابھی ہم سن رہے تھے نعت رسول مقبول اللہ کریم آپ کی آواز میں بھی برکت عطا فرمائے تشریف رکھیے اللہ کریم ہمیں نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے خوب پکی سچی محبت اور الفت نصیب فرمائے اسی کے ساتھ اب ہم آپ کو لے کے چلیں گے مویشی منڈی کہاں لے کے چلیں گے مویشی منڈی اور آپ کو کرائیں گے مویشی منڈی کی سیر تو دیکھتے ہیں آج مویشی منڈی میں ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے اور کیا بتایا جا رہا ہے چلیں اب چلتے ہیں مویشی منڈی کی طرف اور کرتے ہیں مویشی منڈی کی سیر اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے ہمارے پروگرام میں جی ہاں آج ہم اونٹ منڈی میں موجود ہیں اور آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اسلامی بھائیوں سے کچھ اسلامی سوالات بھی کریں گے تو آئیے ہم چلتے ہیں اور اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اونٹ منڈی میں موجود ہوں اور جو ہے اس وقت نہال بھائی بھی منڈی میں موجود ہیں آئے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کدھر موجود ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ
वबरकातु। निहाल भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हमजा भाई? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा निहाल भाई, मैं कराची की मंडी ऊंट मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही खूबसूरत ऊंट मौजूद हैं और ये बेशक अल्लाह पाक की कुदरत है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंट मौजूद है, काफ़ी तादाद में ऊंट मौजूद हैं और यहाँ पर जो है खरीदार ऊंट खरीद भी रहे हैं और जो बेचने वाले हैं वो बेच भी रहे हैं और जो है उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। अच्छा निहाल भाई, आप बताएं कि आप कहाँ मौजूद हैं और आपके यहाँ मंडी की क्या सूरत हाल है? अरे माशाल्लाह, आप कराची की ऊंट मंडी में मौजूद हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं भी कराची की ऊंट मंडी में मौजूद हूं और आज हमने कुछ लोगों से रब्ता करने की कोशिश की है, कुछ लोगों से बात की है, बेचने वालों से भी बात की है, ख़रीदने वालों से भी बात की है कि यहाँ के रेट कैसे हैं, क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं और कैसे केयर करते हैं इनकी। जी तो निहाल भाई और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े और कितने प्यारे प्यारे ऊँट मेरे पीछे मौजूद हैं माशाल्लाह। जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपसे आगे भी बात होती रहेगी और मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन मैं आपको भी अपडेट करता जाऊंगा। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। जी तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हमजा भाई भी यहीं पर ही हैं, मैं भी यहीं पर ही हूँ और अब्दुल अजीज़ भाई भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, तो उनसे भी आइए कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप अब्दुल अजीज़ भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी अब्दुल अजीज़ भाई, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? मैं और हमजा बुरहान भाई कराची की जो ऊँट मंडी है वहाँ पर मौजूद हैं, आप कहाँ मौजूद हैं? जी आप देख सकते हैं मैं भी कराची की ऊंट मंडी में मौजूद हूँ। जी अब्दुल अजीज़ भाई, आप हमें और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को बताएं कि आपकी तरफ की मंडी की क्या सूरत हाल? जी यहाँ की भी यही सूरत हाल है, हम भी यहाँ सवालात पूछ रहे हैं, लोग जवाब दे रहे हैं। जी अब्दुल अजीज़ भाई, हम भी आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपडेट करते रहेंगे, आप भी हमें और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को और हमजा बुरहान भाई को अपडेट करते रहिएगा। जी जी मैं भी आपको अपडेट करता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हम ऊंट मंडी में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं ठीक हूँ। आप अपना नाम बताएंगे? उमेर अहमद। मोहम्मद कासिम। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। मेरा नाम मोहसिन अहमद है। आपसे कुछ इस्लामी सवालात करने हैं, तो आपकी इजाज़त है? जी बिल्कुल। जी करें। बिल्कुल। जी इजाज़त है। मेरा आपसे पहला सवाल ये है, बताइए एक ऊंट में ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों की कुर्बानी हो सकती है? 7 लोगों की। माशाल्लाह, आपने जवाब दिया कि एक ऊंट में ये 7 कुर्बानियाँ हो सकती हैं, यानी एक ऊंट में 7 हिस्से होते हैं और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा मेरा अब आपसे अगला सवाल ये है, बताइए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कौन सी सवारी बनाने का हुक्म दिया था? कश्ती बनाने का हुक्म दिया था। शिप कश्ती। किश्ती जवाब एक बार फिर दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल, और सवाल ये है कि हज उम्रा करने वाले जिन 2 पहाड़ों के दरमियान सही करते हैं उन पहाड़ों का नाम बताएं। सफा मरवा। सफ़ा मरवा। सफ़ा मरवा। आपने जवाब दिया सफा मरवा और आपका जवाब दुरुस्त है। अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बताइए ईद उल अज़हा माह जुल हिज्जा की कौन सी तारीख को मनाई जाती है? 10 तारीख को। 10 तारीख को। 10 तारीख। 10 तारीख। 10 तारीख को एक बार फिर जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल, और सवाल ये है कि कलीमुल्लाह किन नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब एक बार फिर दुरुस्त दे दिया है। जी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमें अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको उसकी बरकतें नसीब फरमाए और बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक जो है आपको जैसा जानवर चाहिए वैसा जानवर नसीब फरमाए। आमीन। और अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये था आज का सेगमेंट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमने यहाँ पर आने वाले लोगों से तासुरात भी लिए, कुछ बातें भी पूछी और कुछ इस्लामी सवाल भी किए। हमारे साथ मौजूद निहाल भाई और हमजा भाई थे, हमने उनसे अपडेट भी ली। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अगर आया है तो आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی کڈس مدری چینل کے کسی اور پروگرام میں۔ کڈس مدری چینل کا آفیشیل یوٹیوب چینل کڈس مدری چینل کے نام سے، اسے آپ سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی دبا دیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مویشی منڈی کی آپ نے سیر کی اور ہم واپس آ چکے ہیں آپ کو کہانی سنانے کے لیے، اور آپ نے سننی ہے کہانی اور اس میں سے حاصل کرنا ہے ایک سبق۔ ایک بھی سبق ہم سیکھ سکتے ہیں، 2 بھی اور 3 بھی۔ دیکھتے ہیں اس کہانی سے ہم کتنے سبق سیکھتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آؤ بچوں سنیں۔ اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو سناؤں گا اونٹ کی فریاد کے بارے میں کہانی۔ کس کی فریاد کے بارے میں؟ اونٹ کی۔ جی ہاں، یہ واقعہ ہے ایک بہت پیارا سا اور سچا واقعہ ہے۔ آئیے سنتے ہیں آج کہانی میں کیا ہے۔ پیارے بچوں، ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ کہاں پہ گئے؟ باغ میں گئے۔ ایک صحابی کا باغ تھا، اس میں گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا زور زور سے آوازیں نکال رہا تھا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دیکھ کر وہ مچلنے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے، اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، تو پیارے آقا کے پیار کرنے سے وہ اونٹ تسلی پا کر خاموش ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ کون؟ مالک۔ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو لوگوں نے ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ یہ جو شخص ہے نا، یہ اس اونٹ کا مالک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے کہا، اس سے یہ بات کہی کہ اللہ پاک نے جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر انہیں تمہارے کنٹرول میں دیا ہے، تمہارے قابو میں دیا ہے، لہذا تم لوگوں پر لازم ہے کہ جانوروں پر رحم کرو۔ کیا کرو؟ جی ہاں، جانوروں پر رحم کرو۔ اس اونٹ نے تمہاری شکایت لگائی ہے، اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم ایک تو اس کو بھوکا پیاسا رکھتے ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان تو انسان، جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ سے فریاد کرتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات، ایک اور لیسن اور ایک اور میسیج اس کہانی میں ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں جانوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اسی طرح جانوروں کو بھی بھوک اور پیاس لگتی ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی بھوک سے نڈھال ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح ہم اپنے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، جانوروں کے بھی کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی بقرعید کے دن ہے نا، تو لوگ جانور لے کر آتے ہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، تو دھوپ ہوتی ہے، تیز دھوپ ہوتی ہے، تو تیز دھوپ میں جانور کو باندھ دیتے ہیں۔ اب کوئی ہمیں تیز دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا کر دے تو کتنی پیاس لگنے لگے گی، دھوپ لگے گی، سر گرم ہو جائے گا اور خوب پسینے آئیں گے، کتنی بری حالت ہماری ہو جائے گی۔ تو اسی طرح تکلیف جانور کو بھی ہوتی ہے، تو جانور کو اسی جگہ باندھنا چاہیے جہاں پر دھوپ نہیں ہو، اور اگر کسی ایسی جگہ پہ باندھا ہے کہ جہاں پر ہلکی ہلکی دھوپ آ رہی ہے تو ہمیں اس کا ارینجمنٹ کرنا چاہیے، دھوپ کے نہانے کا انتظام کرنا چاہیے اور اس کے کھانے پانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جانور پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے، یعنی کہ ایک جانور ہے اس پہ بہت سارا وزن ڈال دیا، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا، تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے جانوروں کے ساتھ۔ تو ہمیں جانوروں کے ساتھ ظلم سے بچنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اچھا پیارے بچوں، یہ بتائیں کہ آپ میں سے اونٹ کس کو اچھا لگتا ہے؟ اونٹ، سب کو اونٹ اچھا لگتا ہے، ماشاءاللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ایک اونٹنی تھی۔ کیا تھی؟
اونٹنی تھی اور پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹنی پر سواری کیا کرتے تھے اور اس کا ایک نام بھی تھا. اس اونٹنی کا ایک نام، جیسا آپ سب کا نام ہوتا ہے نا، میرا بھی نام ہے، آپ کا بھی نام ہے، سب کا نام ہے، تو اس اونٹنی کا بھی نام تھا اور اس کا نام تھا قصوہ. کیا نام تھا؟ قصوہ. تو ہم بقرہ عید کے لیے جانور لے کر آتے ہیں، کوئی اونٹ لاتا ہے، کوئی بیل لاتا ہے، کوئی بکرا لاتا ہے، تو اس کا اچھا سا نام بھی رکھ لینا چاہیے. اگر سنت کی نیت سے نام رکھیں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا. کیا ملے گا؟ ثواب بھی ملے گا. اچھا بچوں یہ بتائیں کہ کیا آپ نے جہاز دیکھا ہے؟ جہاز ہے کیسا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. ایک جہاز تو وہ ہوتا ہے نا جو ہوا میں اڑتا ہے نا. اس پہ ہم کہاں جاتے ہیں؟ مکہ مدینے. کہاں جاتے ہیں؟ مکہ مدینے. دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو مکہ مدینے کی بادب حاضری نصیب فرمائے. اور ایک ہوتا ہے پانی کا جہاز جو سمندر میں چلتا ہے، وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے. جی پانی کا بھی ایک جہاز ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور جہاز ہوتا ہے، وہ کہلاتا ہے ریت کا جہاز، یعنی ریگستان کا جہاز. جو ڈیزرٹ ہوتا ہے نا، ایک وہاں کا بھی جہاز ہوتا ہے. اور جو ریگستان کا جہاز ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اونٹ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں جو اونٹ ہے نا، اس کو ریگستان کا جہاز اس لیے کہتے ہیں. اونٹ بھی ریگستان میں بہت تیز چلتا ہے. بہت تیز دوڑنے کی وجہ سے اونٹ کو کہا جاتا ہے ریگستان کا جہاز. اونٹ یہ ایسا جانور ہے جس میں ساری کی ساری باتیں پائی جاتی ہیں. اس سے ہم گوشت بھی حاصل کرتے ہیں، اس سے ہم دودھ بھی حاصل کرتے ہیں، اس پہ سواری بھی کرتے ہیں، اس پر سامان بھی لاتے ہیں اور اس سے بہت سارے کام لیتے ہیں. یعنی ایک ایک کام جو دیگر جانوروں سے ہوتے ہیں وہ سارے کے ساری باتیں، سارے کے سارے کام اونٹ کے اندر پائے جاتے ہیں. یعنی یہ جو اونٹ ہے یہ اللہ پاک کی بہترین تخلیق ہے، ایک زبردست تخلیق ہے. اللہ پاک نے کتنی زبردست چیز بنائی ہے اونٹ. اور یہ جو اونٹ ہے نا، یہ صرف نرم نرم چیز نہیں کھاتا. آپ نے دیکھا ہے نا اونٹ کے ہونٹ کتنے نرم نرم ہوتے ہیں، لیکن یہ کانٹے بھی کھا لیتا ہے، یہ معمولی معمولی چیزیں بھی کھا لیتا ہے. اور ایک دن، 2 دن، 3 دن نہیں، بلکہ اگر 15 دن تک بھی اس کو کھانا پانی نہ ملے تو اونٹ آرام سے 15 دن تک اپنا گزارا کر سکتا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. کتنی پیاری بات پتہ چلی کہ اونٹ اللہ نے کیسا بنایا ہے. تو اونٹ کو دیکھ کر ہمیں اللہ پاک کی قدرت پر شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ پاک کا احسان ماننا چاہیے. تو شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ الحمدللہ. شکر ادا کرنے کے لیے کیا جملہ بول سکتے ہیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے سنی ایک پیاری سی کہانی اور اس کہانی سے ہم نے سبق بھی حاصل کیا. ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک انوکھا جانور. تو دیکھتے ہیں آج ہمیں کون سا جانور دکھایا جا رہا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے انوکھے جانور. اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے. پاکستان میں بیل کی جو پاپولر بریڈز پائی جاتی ہیں ان میں چولستانی، بھاگناری، ریڈ سندھی، ساہیوال، سپی، لوہانی اور زیبو بریڈز فیمس ہیں. بچوں اس کے ناک میں جو رسی ڈالی ہوئی ہے اسے مہرا کہتے ہیں. اس کے ذریعے بیل کو قابو میں رکھا جاتا ہے. ماشاء اللہ اس کی باڈی دیکھیں، واہ واہ سبحان اللہ. اس بیل کو تو بہت اچھے سے سجایا گیا ہے جس سے اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے. یہ دیکھیں یہ کیسے مزے سے کیمرے میں دیکھ رہا ہے. اس کی بلیک آئیز بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں. اس جانور کی عام طور پر سادگی مشہور ہے، لیکن اگر اس سے غصہ یا کسی چیز سے ڈر یا کسی چیز سے ڈرا کر خوف دلایا جائے تو پھر یہ آپ کو ٹکر بھی مار سکتا ہے. اس لیے ان سے پیار کیجیے، ان کا خیال رکھیے کیونکہ یہ بھی اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے. سبحان اللہ. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ایک انوکھا جانور. اب ہم آپ کو ایک فرضی خاکے کے ذریعے کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں. کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں اس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے چلو ان کو سمجھائیں. اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے. بقرہ عید ہے بقرہ عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں. کیا بات ہے! یہ تو پورا راستہ ہی بند ہوا ہے. اتنا چھوٹا سا راستہ ہے، ایسا نہ ہو میں یہاں سے گزروں اور مجھے مار دے. اب تو مجھے بہت دور لمبے راستے سے واپس جانا پڑے گا. بقرہ عید
सफान भी इतनी देर हो गई, अभी तक रियान भाई नहीं आए। अभी आएंगे ना तो इनसे वजह पूछेंगे कि ये लेट क्यों हुए। हाँ, सब वेट कर रहे हैं और अभी तक रियान भाई नहीं आए। ओ देखो, रियान भाई आ गए। माशाल्लाह। आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियान भाई काफी देर हो गई, आपका कब से इंतजार कर रहे थे, आप कहाँ थे? असल में हमारी गली के एक अंकल ने अपने जानवर खड़े करे हुए और उन्होंने ऐसे बांध दिए कि निकलने का रास्ता ही नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। रमजान में मुझे लगता है हमें उनसे बात करनी चाहिए। जी जी जरूर, नेकी की दावत की नियत से ही आज ही हम जाकर उनसे बात करेंगे और ये तो हमें करना ही नहीं चाहिए जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो। आपने सही कहा। रियान भाई आप अपना बकरा महराज भाई को दे दें, जब तक वो बकरा लेके पार्क में पहुंचेंगे हम भी काम निपटा के पार्क में पहुंच जाएंगे। देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी। देखिए रमजान भाई, यही वो गली है जहाँ पे ये देखिए आप किस तरह इन्होंने करा हुआ और ये इनका घर है। जी चल हम बात करते हैं इनसे। जी रिश्तेदारों को भी गोश्त खिलाना, ईद की खुशियों में सब। जी बेटे रेहान बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हमें आपसे कुछ बात करनी थी। जी बोले। वो दरअसल बात मैंने नहीं, रमजान भाई ने करनी थी। जी रमजान बेटा बोलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी रमजान बेटा। अंकल, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि अल्लाह पाक के नज़दीक बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के लिए ज़्यादा बेहतर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि वो जन्नत में नहीं जाएगा कि जिसका पड़ोसी उसकी आफतों से अमन में ना हो। माशाल्लाह बेटा, आपने बहुत अच्छी बातें मुझे बताई, लेकिन यह आप मुझे क्यों बता रहे हैं? अंकल, आपने अपना जानवर जिस तरह यहाँ बांधा हुआ है इस तरीके से तो आने जाने वालों को बल्कि आपके पड़ोसियों को भी तकलीफ होगी और इसकी वजह से आने जाने वालों को भी बहुत लंबा रास्ता इख्तियार करके जाना पड़ेगा। तो अगर आप अपना जानवर इस तरह बांधने के आने जाने वाले बासानी गुजर सकें तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और अगर आप अच्छी नीयत से ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इस अमल का सवाब भी मिलेगा। जज़ाकल्लाह बेटा, आपने बहुत प्यारे अंदाज में मेरी तवज्जो इस बात की तरफ दिलवाई। मैंने तो सोचा ही नहीं था ये। मैं अपने सारे जानवरों को हटा के बाड़े में बांध देता, जहाँ गली के बाकी सारे जानवर भी बंधे हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह पाक आपको इस अमल की बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए। बकरे ईद पर कुर्बानी एक बहुत अजीम इबादत है, लेकिन अगर आपके इस अमल की वजह से आपके पड़ोसी या दूसरे लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है तो ये अमल आपके लिए सवाब की बजाय अल्लाह पाक की नाराज़गी की भी वजह बन सकता है। आपने देखा है फर्जी खाका, और इसके साथ हम यहाँ पर बैठे हुए बच्चों के सामने करेंगे इशारे, और यहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं उन्होंने इशारों को पहचानना है। तो बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है इशारों से पहचाने। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। हमारे पास दो टीमें हैं, ये है टीम ए। मेरे सीधी जानिब कौन सी टीम है? टीम ए। और ये है टीम बी। तो टीम ए से पहले दो बच्चों को बुलाएंगे और टीम बी से भी दो बच्चों को बुलाएंगे। जो टीम ए से आएंगे वो यहाँ से पर्ची निकालेंगे और मुंह से नहीं पढ़ना है, दिल ही दिल में पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है और उसको समझना है। फिर आपने यहाँ पे खड़े होकर टीम बी के सामने इशारे करने हैं और टीम बी ने इशारों को पहचानना है। चलें, तो टीम ए से कौन आएगा? टीम ए से आप आ जाइए, आ जाइए, पर्ची निकाल लें। खाना पीना इनको ठीक से खिलाना, देखो जी यहाँ आ जाइए। जी क्या लिखा हुआ है आपकी पर्ची में? दिल में पढ़ लें। समझ गए? या मैं बताऊं? बताता हूँ, ठीक है। अब आपने टीम बी के सामने इशारा करना, इधर आ जाइए, इधर थोड़ा सा आगे, ठीक है जी। चलें, मुँह से नहीं कहना, इशारा करना है। आपके पास माइक है, ये ले माइक ले लीजिए। जिसको जवाब आएगा वो बताएगा, उनको दीजिए माइक। जी क्या इशारा क्या किया है? ये बस यूं, कुछ और करना है? कुछ और करना है? हाथ हिलाएंगे या नहीं? अच्छा जी, क्या कह रहे हैं ये? सलाम करना। सलाम करना, अच्छा सलाम करना। क्या ये सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, जी हाँ, इशारा पहचान गए हैं, सलाम करना। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तशरीफ रखिए। जी टीम बी से कौन आएगा? आप आ जाइए, आ जाइए, पर्ची उठा लें। बच्चों की बकराई
جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبید رضا تاری ہے. ماشاء اللہ عبید رضا تاری. کیا لکھا ہے آپ کی پرچی میں؟ دل میں پڑھنا ہے. پہچان گئے؟ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے یوں چلیں. ٹیم بی سے احمد رضا تاری ہیں, ٹیم بی سے عبید رضا تاری ٹیم اے کے سامنے اشارے کریں گے. چلیں. گلے ملنا. گلے ملنا جواب درست ہے کیا؟ کہاں درست ہے؟ آدھا درست ہے, آدھا رہ گیا. اب ان کا فیس امپریشن دیکھیں, اس سے پہچانیں آپ. دوبارہ اشارہ کریں. مسکرا کر گلے ملنا. مسکراتے کیوں ہیں؟ سنت. میں نے ہنٹ دے دی ہے. مسکراتے کیوں ہیں؟ کب مسکراتے ہیں؟ کیوں مسکراتے ہیں؟ کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوتی ہے. خوشی کا موقع ہو تو خوش ہو کر گلے ملنا. ہاں ان کو مائک دیجیے, یہ پہنچ گئے. جی خوش ہو کر گلے ملنا. بالکل ٹھیک ہے. جی ہاں, خوشی کے ساتھ گلے ملنا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تشریف رکھیے. دوبارہ آئیں گے ٹیم اے سے. کون آ رہا ہے؟ آ جاؤ بیٹا, آپ آ جاؤ. پرچی اٹھائیے, قریب آ جائیں. نام کیا ہے آپ کا؟ عباس. جی محمد عباس. محمد عباس موجود ہیں. پرچی میں کیا لکھا ہے؟ دل میں پڑھنا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ آ گیا؟ آسان ہے. لائیں کر لیں گے اشارہ. ٹیم بی کے سامنے کھڑے ہو جائیں. ادھر. شاباش. جی آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے, اونٹ بکرے مینڈے سب. کون پہنچا؟ ان کو مائک دیجیے. جی بڑوں کا ہاتھ چومنا. بڑوں کا ہاتھ چومنا جواب درست ہے کیا؟ جی ہاں بالکل صحیح پہنچے ہیں, فوراً پہنچے ہیں. بڑوں کا ہاتھ چومنا جواب بالکل درست ہے. یہاں سے پیارے بچوں ایک بات ہمیں پتہ چلی, جو ہمارے بڑے ہیں, ہمارے والدین ہیں, امی ابو ہیں, ان کا ہاتھ چومنا چاہیے. جب ہم گھر سے باہر جائیں یا گھر کے اندر آئیں تو ان کو سلام کرنا چاہیے اور ان کا ہاتھ چومنا چاہیے. کیا چومنا چاہیے؟ ہاں, یہ ان کی رسپیکٹ ہے, ان کا ادب ہے. جو آپ کے استاد ہیں, آپ کے ٹیچرز ہیں, ان کا بھی ہاتھ چومنا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. تشریف رکھیے. ٹیم بی سے کون آئے گا؟ ٹیم بی سے جو ابھی تک نہیں آیا ہے, آپ آئیے, پرچی نکال لیں. جی ہاں, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مبشر. ٹھیک ہے, مبشر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی پرچی میں کیا اشارہ آیا ہے. سمجھ گئے؟ مبشر ہیں اور یہ ٹیم بی سے ہیں, تو آپ نے ٹیم اے کے سامنے اشارہ کرنا ہے. یہاں آ جائیے. جی اشارہ کیجیے. پیسے. پیسے صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں, ان کو دیجیے مائک. تسبیح پڑھنا. تسبیح پڑھنا صحیح کہہ رہے ہیں. جی ہاں, تسبیح پڑھنا جواب بالکل درست ہے. تسبیح پڑھنا انہوں نے کہا ہے, اس طرح جواب درست دے دیا ہے. تشریف رکھیے. پیارے بچوں, کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ دونوں ٹیموں کے سامنے 4 اشارے کیے گئے, 2 ٹیم اے سے اور 2 ٹیم بی سے, اور ماشاءاللہ دونوں کی دونوں ٹیموں نے اشاروں کو پہچان لیا ہے. جی تو اسی کے ساتھ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ سیگمنٹ ہوا مکمل. سیگمنٹ آپ نے دیکھا, اور اب ایک انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے کوئز ٹائم. اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے, آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے. پیارے بچوں, ٹیم اے بھی اپنی ڈائس پر آ گئی ہے اور ٹیم بی بھی ڈائس پر موجود ہے, اور مقابلہ ہوگا ٹیم اے کا ٹیم بی سے, اور ٹیم بی کا ہوگا ٹیم اے سے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دونوں ٹیمیں پچھلے سیگمنٹس میں مقابلہ جیت چکی ہیں, آگے بڑھ چکی ہیں, اور آج ہونے جا رہا ہے سیمی فائنل. کیا ہونے جا رہا ہے؟ سیمی فائنل. آج جو ٹیم جیتے گی وہ پہنچ جائے گی فائنل میں. کہاں پہنچے گی؟ فائنل میں. اور ہمارے مقابلے میں کتنے راؤنڈ ہوتے ہیں؟ 2 راؤنڈ ہوتے ہیں. پہلے راؤنڈ میں سوالات کیے جاتے ہیں, ہر ٹیم سے الگ الگ سوال ہوتے ہیں, اور آپشن کے ساتھ سوال ہوتے ہیں. آپشن سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کا جواب دینا ہوتا ہے. اور دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے بزر والا. وہ کیسے ہوتا ہے وہ بتائیں گے دوسرے ہی راؤنڈ میں. شروع کرتے ہیں ٹیم اے سے. پہلا سوال, ٹیم اے بتائیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے محمد کس نے رکھا تھا؟ آپشن, دادا نے, ابو نے, امی نے. سوچ رہے ہیں.
काउंटिंग शुरू करते हैं 5 4 3 दादा ने दादा ने, इनका कहना है दादा ने, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी, मुसलमानों का पहला किबला किसे कहा जाता है? मक्का मुकर्रमा को, मदीना मुनव्वरा को, बैतुल मुकद्दस को? मक्का मुकर्रमा को। इनका कहना है मक्का मुकर्रमा को, इनका जवाब गलत हो गया है। जी, बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों का पहला किबला कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बैतुल मुकद्दस को। अगला सवाल टीम ए से, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम किस नबी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं? हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? जी हाँ, ये बात तो बच्चे को मालूम है। बकरा ईद के अय्याम चल रहे हैं, उन्हीं की याद, कुर्बानी उन्हीं की याद ताज़ा करवाती है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल टीम बी से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम क्या था? कासिम, हाशिम या बासिम? हाशिम। हाशिम, टीम बी का कहना है हाशिम और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। टीम ए, हज़रत हाशिम का असली नाम क्या था? अम्र, उमर या आमिर? उमर। टीम ए ने कहा है उमर, लेकिन इनका जवाब गलत हो गया है। उमर नहीं, हज़रत हाशिम का असली नाम अम्र था। क्या था? अम्र। अगला सवाल टीम बी से, किस बादशाह ने हाथियों की फौज लेकर काबा शरीफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी? किसरा ने, अबरहा ने, कैसर ने? कैसर ने। यकीन है आपको? मशवरा कर लिया है? जी। कंफर्म? पक्का? इनका कहना है कैसर ने, लेकिन जवाब गलत हो गया है। कैसर ने नहीं, ये तो बच्चों की कहानियों में और वाक़यात में, किताबों में भी मिलता है ये वाक़या कि अबरहा ने काबा शरीफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अगला सवाल टीम ए से, पहली उम्मुल मुमिनीन कौन थी? हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा या हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा? हज़रत खदीजातुल कुबरा। इनका कहना है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आखिरी सवाल है टीम बी से और ये आखिरी सवाल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ किस सहाबी के साथ हिजरत फरमाई थी? ऑप्शन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कह रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दुरुस्त कह रहे हैं। इस तरीके से पहला राउंड मुकम्मल हुआ है, लेकिन पहले राउंड में 2 गलती हो गई है टीम बी से और सिर्फ 1 गलती हुई है टीम ए से। 1 गलती हुई है ना जी, 1 गलती हुई है। अगला राउंड है रैपिड फायर और उसमें दोनों टीमों से अलग अलग सवालात नहीं होंगे, बल्कि नॉर्मल सवाल होगा और दोनों टीमों के आगे बजर लगी हुई है। जो टीम मुकम्मल सवाल सुनकर, आधा नहीं, मुकम्मल सवाल सुनकर पहले बजर बजाएगी वो जवाब देगी और दुरुस्त जवाब होने पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे और गलत जवाब होने पर 2 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। बजर बजा के दिखाइए। बज रही है जी, ओके, दोनों बजर ओके हैं। देखें, आधा सवाल सुनकर जवाब नहीं देना, जवाब काउंट नहीं होगा। अगर कोई टीम पहले बजर बजा देगी, सवाल मुकम्मल नहीं सुनेगी, तो दूसरी टीम से जवाब लिया जा सकता है। पहला सवाल, इब्लीस किसका नाम है? जी, टीम बी ने बजा दी है बजर। शैतान का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कुरान पाक किस ज़बान में नाजिल हुआ? फिर टीम बी है, अरबी ज़बान में नाजिल हुआ और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इसे क्या कहते हैं? टीम बी ने पहले बजर बजा दी है, लेकिन बजर बजाई है सवाल मुकम्मल होने से पहले ही, इसीलिए टीम ए से जवाब लेंगे। सना को, जी हाँ, सना को कहते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलामु अलैकुम से सलाम किया जाता है, इससे ज़्यादा अच्छे सलाम के अल्फाज क्या हैं? टीम ए,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये अस्सलामु अलैकुम से ज़्यादा अच्छे सलाम के अल्फाज हैं, तो हमें भी इन्हीं अल्फाज से सलाम करना चाहिए। क्या अल्फाज हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नियत कर लीजिए, ऐसे ही सलाम करेंगे और इस तरह इनका जवाब हो गया है बिल्कुल दुरुस्त। अगला सवाल है, हमें घर में दाखिल होते वक्त क्या करना चाहिए? सलाम करना चाहिए। सलाम करना चाहिए, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमें हर जायज़ काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? टीम ए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। अगला सवाल, कुरान पाक को हाथ लगाने से पहले क्या करना ज़रूरी है? जी टीम बी। कुरान मजीद को हाथ लगाने से पहले वुजू करना जरूरी जी हाँ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जब अजान हो तो हमें क्या करना चाहिए? टीम है। खामोश बैठकर उसका जवाब देना चाहिए। खामोश बैठेंगे तो जवाब कैसे देंगे? उसका जवाब देना चाहिए। और अजान के बाद उसकी दुआ पढ़नी चाहिए। अजान के बाद उसकी दुआ पढ़नी चाहिए, जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। जवाब है अजान गौर से सुननी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। अगला सवाल, कुरान पाक में कितने पारे हैं? टीम बी 30 पारे। 30 पारे हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और आखिरी सवाल है, दूसरे राउंड का आखिरी सवाल, देखते हैं बजर पहले कौन बजाता है और दुरुस्त जवाब कौन देता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी का नाम क्या था? जी हज़रत बीबी फातिमा। हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और आखिरी सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा राउंड भी यहाँ पर हुआ मुकम्मल और दोनों राउंड में से पहले राउंड में टीम ए आगे निकल गई थी और जो दूसरा राउंड है उसमें दोनों का मुकाबला ड्रॉ हो गया है। लेकिन फैसला ये है कि टीम ए चूँकि पहले राउंड में आगे निकल गई थी, लिहाजा टीम ए फाइनल में पहुंच गई है और टीम बी अब हमसे जुदा होगी। टीम बी आपको तोहफे दिए जाएंगे, ये लीजिए, ये तोहफा आपके लिए। जज़ाकल्लाह। आमीन। और ये तोहफा आपके लिए। तशरीफ रखिए, टीम बी हमसे जुदा होगी, टीम ए भी तशरीफ रखिए अपनी जगहों पे। टीम ए आप फाइनल में पहुंच चुके हैं, तशरीफ रखिए। इसी के साथ किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम आपको सुनाएंगे, बताएंगे एक मुक़द्दस मकाम के बारे में, एक मुक़द्दस मकाम की अज़मत और शान के बारे में। तो देखते हैं इस सेगमेंट में हमें किस मुक़द्दस मकाम के बारे में बताया जा रहा है। सेगमेंट का नाम है मुक़द्दस मकामात। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद निहाल रज़ा तारी आपको आज के सेगमेंट मुक़द्दस मकामात में खुशामदीद कहता हूँ, मरहबा कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज मैं आपको मैदान अरफात के हवाले से कुछ मालूमाती बातें बताने वाला हूँ। हज की अजीम इबादत के अरकान में से एक अहम तरीन रुकन अरफात शरीफ के मैदान में ठहरना भी है। तो आज हम मैदान अरफात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, 9 ज़िलहिज्जा को हाजी यानी हज करने वाले लोग नमाज फजर अदा करने के बाद लब्बाइक और जिक्र दुआ में मशगूल हो जाते हैं और फिर सूरज निकलने के बाद मैदान अरफात की तरफ चल पड़ते हैं और रास्ते पर लब्बाइक की सदा बुलंद करते हैं और जिक्र दुरूद अपनी ज़बानों पर जारी रखते हैं। प्यारे बच्चों, ये मैदान वो बरकतों वाला मकाम है जहाँ लाखों मुसलमान एक ही लिबास यानी एहराम पहने हुए जमा होते हैं और हर तरफ लब्बाइक की सदाएं गूंज रही होती हैं। प्यारे बच्चों, अनकाउंटेबल औलिया इकराम और अल्लाह पाक के 2 नबी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम भी अरफा के दिन मैदान अरफात में तशरीफ़ फरमा होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ज़रा सोचें कि मैदान अरफात और हज के लिए यहाँ जमा होना कितना ज़रूरी है। अरफा के दिन की फजीलत की अगर बात की जाए तो अरफे से ज़्यादा किसी दिन में अल्लाह पाक अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद नहीं करता और फिर इनके साथ फरिश्तों पर फख्र फरमाता है। इसी तरह प्यारे बच्चों, अरफे से ज़्यादा किसी दिन में शैतान को ज़्यादा जलील व कमतर और सर गुस्से में भरा हुआ नहीं देखा गया और इसकी वजह यह है कि इस दिन में अल्लाह पाक की रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह पाक का अपने बंदों के बड़े बड़े गुनाह मुआफ़ फरमाना शैतान देखता है। प्यारे बच्चों,
9 ज़ुल्हिज्जा को नमाज ज़ोहर का वक्त शुरू होने से लेकर 10वीं ज़ुल्हिज्जा की सुबह सादिक के दरमियान जो कोई एहराम के साथ मैदान अरफात में एक लम्हे के लिए भी दाखिल हो जाए तो वो अल्लाह पाक के करम से हाजी बन जाता है। और प्यारे बच्चों, इस मैदान में ठहरना हज का सबसे बड़ा रुकन है। इसी तरह प्यारे बच्चों, अरफात शरीफ के मैदान में ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर और असर की नमाज मिलाकर पढ़ी जाती है और हाजी लोग सूरज डूब जाने के बाद तक दुआ वगैरह में मशगूल रहते हैं। और प्यारे बच्चों, इस दिन हाजी लोग नमाज मगरिब यहाँ नहीं पढ़ते बल्कि इशा के वक्त में मुज़दलिफ़ा नाम की जगह में नमाज मगरिब और इशा मिलाकर पढ़ते हैं। अरफा का दिन ऐसा अजीम दिन है कि हज करने वाले खुश नसीब लोग अल्लाह पाक की रहमत से गुनाहों से ऐसे पाक व साफ हो जाते हैं जैसा कि उस दिन गुनाहों से पाक साफ थे जब पैदा हुए थे। इसके साथ ये अज़म भी करते हैं कि आइंदा गुनाह नहीं करेंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी मैदान अरफात की ज़ियारत नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको मदीना दिखाए और हाजी बनाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुक़द्दस मकाम के बारे में आपने सुना और अब हम आपको दिखाएंगे एक मज़े की एक्टिविटी। और आज जो हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं इनमें से कोई से 3 बच्चे वो एक्टिविटी करेंगे। तो देखते हैं हमें एक्टिविटी में क्या दिखाया जा रहा है और हमें क्या बताया जा रहा है। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है स्पीड भी और केयर भी। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। एक्टिविटी है स्पीड भी और केयर भी। हमारे साथ 3 बच्चे मौजूद हैं और 3 बकरे भी हैं। जी हाँ, इन 3 बच्चों ने करना ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चारा है, बॉल्स भी रखी हुई हैं और इनके अंदर 3 हार छुपे हुए हैं। बच्चों ने स्पीड के साथ यानी फुर्ती के साथ इन 3 हारों को तलाश करना है और इन 3 हारों को तलाश करने के बाद ये जो इनके अपने अपने बकरे हैं उनके गलों में हार को पहनाना है। हार पहनाने के बाद फ़ौरन ये मेरे पास आएंगे और मेरे पास चाबियां हैं। मुझे भी नहीं पता कि इनमें से कौन सी चाबी कौन से बकरे के गले में बंधी हुई जंजीर के ताले की है। आपने क्या करना है, ताले की चाबी लेकर अपने बकरे के गले में जो ताला लगा हुआ है उसको खोलना है। अगर वो ताला लग जाता है, ताला खुल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप फ़ौरन आएंगे मेरे पास और चाबी इसमें वापस डालेंगे और दूसरी चाबी लेकर जाएंगे और स्पीड के साथ आपने ताला खोलना है और बकरे को छोड़ देना है। याद रखिए ये सेगमेंट है स्पीड भी और केयर भी, यानी स्पीड के साथ बच्चे ये सारे काम तो करेंगे लेकिन केयर भी करनी है। बकरों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, बच्चों इसका ख्याल रखना है, किसी बकरे को किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और आपको भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और आपने अपने भाई को अपने दोस्त को भी तकलीफ़ नहीं देनी है। ये नहीं कि स्पीड ही स्पीड में आप अपने भाई को धक्का दे दें, उसका हार छीन लें या कोई ऐसा काम कर लें जिससे बकरे को या आपको या आपके भाई को तकलीफ़ हो जाए। तो शुरू करते हैं अपनी एक्टिविटी। आपका टाइम शुरू होता है अब। जी हाँ, तीनों स्पीड से आए हैं और हार भी तलाश कर रहे हैं। अब तक किसी को तकलीफ़ नहीं दी, तीनों को हार मिल गया है, पहना रहे हैं। चाबियाँ ये रही, 2 ने पहना दिया, तीसरे पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी चाबी ले लें, जल्दी से लें, लेकिन केयर करनी है, बकरे को तकलीफ़ नहीं देनी। आप भी तकलीफ़ में नहीं आइए। ताला खोला जा रहा है, देखते हैं कौन पहले ताला खोलता है। चाबी नहीं लग रही और माशाअल्लाह इनका ताला पहले खुल चुका है। क्या नाम है आपका? इबाद का ताला पहले खुल चुका है। इबाद इधर आ जाइए, मेरे बाएं जानिब इधर खड़े हो जाइए। इबाद का ताला पहले खुल चुका है माशाअल्लाह। ये दोनों भी कोशिशें कर रहे हैं ताला खोलने की। देखते हैं कि किसका ताला खुलता है पहले। माशाअल्लाह, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन अत्तारी भी अपने बकरे का ताला खोल चुके हैं। आपने खोला? नहीं खोला, कोशिश कर लें, कोशिश करें जल्दी से। आखिरी चाबी लगाइए, हम काउंटिंग शुरू करेंगे, क्या पता अब ताला खुल जाए। 5 4 3 2 और 1। टाइम ख़त्म हो गया है और ताला नहीं खुला है। चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ताला नहीं खुला तो। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा मकसद हार और जीत नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि आपको एक पैगाम मिले और पैगाम ये देना है कि हमें हर काम चुस्ती के साथ करना चाहिए। बेटा इधर आ जाइए, फुर्ती के साथ करना चाहिए, सुस्ती के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन स्पीड में और जल्दबाजी में फ़र्क है। जी हाँ, जल्दबाजी नहीं दिखानी बल्कि चुस्ती दिखानी है और चुस्ती दिखाने में अपना ख्याल भी रखना है, जानवरों का भी ख्याल रखना है। जैसे जानवरों को चारा डालने के लिए जाते हैं
کھولتے ہیں, جانوروں کو نہلانے کے لیے جاتے ہیں, گھمانے کے لیے لے کے جاتے ہیں. تو جو بھی ایکٹیویٹی آپ کریں اس میں اپنا خیال رکھنا ہے, آپ کو تکلیف نہ ہو, اور جانور کو, بکرے کو, بیل کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اس کو نہلا رہے ہیں, نہلاتے اس کی آنکھ میں تکلیف ہو جائے, اس کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہو جائے, وہ اس کی رسی گلے کے اندر بہت ٹائٹ باندھ دی, اس طرح تکلیف ہو جائے. تو ہم نے جانوروں کو, بکروں کو, بیل کو, کسی کو بھی بالکل تکلیف نہیں دینی ہے, ان کا خیال رکھنا ہے, اور اپنے مسلمان بھائی کو بھی تکلیف نہیں دینی ہے, اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے جواب پر انعام. اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے, آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے. ہم موجود ہیں اپنے سیگمنٹ جواب پر انعام میں. 2 سوال ہوں گے ٹیم اے سے اور 2 سوال ہوں گے ٹیم بی سے. ٹیم اے سے جو درست جواب دے گا اس کو انعام ملے گا, اور اسی طرح جو ٹیم بی سے درست جواب دے گا اس کو انعام ملے گا. پہلا سوال کرتے ہیں ٹیم اے سے. بتائیے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ بتائیے مائک میں. فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جانتا ہے. جی ہاں, فرشتوں کی تعداد اللہ پاک اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. جواب درست ہے, یہ تحفہ آپ کے لیے. اگلا سوال ٹیم اے سے. الٹے ہاتھ سے کھانا پینا کس کا طریقہ ہے؟ کون بتائے گا؟ ان کو مائک دیجیے. شیطان کا کام ہے. شیطان کا طریقہ ہے الٹے ہاتھ سے کھانا پینا. جواب بالکل درست ہے, اور ان کو کیا ملے گا؟ ایک انعام. اگلا سوال کریں گے ٹیم بی سے. ٹیم بی بتائیے جوتا یا چپل پہلے کون سے پاؤں کا اتارنا چاہیے؟ مائک بھی موجود ہے, آپ جواب دیجیے. الٹے پاؤں. جی, پہلے چپل یا جوتا الٹے پاؤں سے اتارنا چاہیے اور پھر سیدھے پاؤں سے اتارنا چاہیے. جواب بالکل درست ہے. ان کو بھی دیں گے ایک تحفہ, اور کیا کہیں گے سارے؟ سبحان اللہ. اگلا سوال ٹیم بی سے دوبارہ. حجرہ اسود یعنی خانہ کعبہ کے پاس جو ایک پتھر لگا ہوا ہے جس کو سب چومتے ہیں, وہ کہاں سے آیا تھا؟ حجرہ اسود کہاں سے آیا تھا؟ آپ جواب دیجئے, مائک دیجئے ان کو. عراق میں سے. نہیں, عراق میں سے نہیں, جنت سے. جنت سے آیا تھا. جواب بالکل درست ہے, اور ان کے لیے بھی کیا ہوگا؟ ایک انعام. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم. آپ نے پروگرام مکمل دیکھا, سیگمنٹس دیکھے, ایکٹیویٹیز دیکھی, اور بہت ساری اسلامی باتیں, دینی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو یہ دعوت دیتا چلوں کہ آپ نے اکیلے یہ پروگرام نہیں دیکھنا ہے, بلکہ اس پروگرام کی دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے, تاکہ دوسرے بچے بھی, آپ کے دوست بھی بہت ساری دینی باتیں, اچھی باتیں اچھے انداز سے سیکھتے رہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں. اور اس کے ساتھ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنا فیڈ بیک اس پروگرام کے بارے میں ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی بقرعید, اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے, آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے, مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, بچوں کا مدنی چینل